बहुत ही प्यारे बच्चों, मेरे वालों आप सब नूं प्यार ते सत्कार भरी सत श्री अकाल। बच्चों, मेरा नाम है सुखविंदर कौर, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल चपड़ पटियाला तो। बच्चों, अज मैं तुहाडे सामने बड़ी ही रोचक जानकारी जो कि मिथ कथावां दे बारे है ते एक बड़ी प्यारी कथा जिसका नाम है प्रहलाद भगत। मैनू पता है कि तुसी ये कथा जरूर सुनी होएगी। अगर कथा नहीं सुनी होएगी तो प्रहलाद ना तो जरूर सुनिया होएगा। बच्चों, ये कथा है एक बच्चे दी, तुहाडे वर्गे बच्चे दी। वो बच्चा जुल्म के खिलाफ हमेशा लड़ता है ते उस जुल्म का सामना भी करता है। भावें जुल्म के रूप दे विच उसका अपना पिता हुंदा है, पर वह हार नहीं मनता। वो हमेशा उसकी विरोधता करता है। वो कहता है कि जो सच है वो सच है ते जो झूठ है वो झूठ है। वो झूठ का साथ कदे नहीं देगा ते उसके इस यकीन नूं, उसके इस विश्वास नूं रखण लई परमात्मा खुद आउंदा है ते उस परमात्मा ने उसका हमेशा साथ दिता हुंदा है, क्योंकि वह खुद एक सच्चा इंसान हुंदा है। ते इस कथा तो आपां सीखना भी बड़ा कुछ है। जुल्म करने वाला चाहे तुहाडा कोई अपना ही क्यों ना होवे, असीं उन्हां दे जुल्मां नूं कदी स्वीकार नहीं करना, झूठ का कदी भी साथ नहीं देना, हमेशा सच के रास्ते ते चलना है। इहो जी है ये कथा। पर बच्चों, कथावां हुंदियां की ने? कथावां हुंदियां हन जो साडे दिल नूं, जो साडी रूह नूं बहुत सुकून पहुँचाउंदियां हन, साडे मन नूं बेअंत खुशी प्रदान करदियां हन। ते ये कथावां शुरू तो लैके हुण तक साडी जिंदगी का एक अहम ते एक अटुट हिस्सा बन के रहियां हन। इन्हां कथावां नूं असीं अपने वड्डे वडेरियां तो सुणदे हुंदे सां, जिन्हां नूं सुण के सानूं बड़ी चंगी नींद आउंदी सी ते असीं सुपनियां दी दुनिया दे विच चले जांदे सां, एक कल्पना दी दुनिया दे विच चले जांदे सां, जिन्हां करके असीं तरोताज़ा उठदे सां अते उठ के अपनी सोच का, अपनी समझ का विकास करते सां अते जो नकारात्मक विचार सन वो साडे दिल दिमाग ते कोहां दूर सन ते कदी भी उन्हां दी छाप साडे दिल दिमाग ते नहीं सी पैंदी। इस करके सानूं उड़ीक हुंदी सी कि कदों रात आए, कदों असीं इन्हां कथावां नूं सुणीए। ते वड्डे वडेरियां नूं भी बहुत दिल करदा सी कि वो अपने बच्चे नूं सिੱਖਿਆ देण ते इन्हां सिੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ माध्यम ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ। ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਥ ਕਥਾਵਾਂ? ਤੇ ਬੱਚਿਓ, इस बारे मैं तुहानूं थोड़ी जी जानकारी देवांगी, क्योंकि प्रहलाद भगत कथा तो मैं तुहानूं सुणावांगी, पर उस तो पहला मिथ कथावां दे बारे भी तुहानूं जानकारी देना मेरा फर्ज है। क्योंकि अगर किसी का नाम ही नहीं आपां नूं पता तो उस बारे जानकारी आपां नहीं लै सकदे। मिथ कथा कही जाने आ, पर यह हुंदी की है? ते आओ बच्चों, इस कथा के बारे मैं तुहानूं दस्सां। मिथ कथावां कथा साहित्य का मुढ़ला ते महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। मिथ कथा असल विच एक कहानी ही हुंदी है। प्राचीन काल तो ही मनुख की कोशिश प्रकृति के रहस्यां नूं समझण विच रही है। मुढ़ले पड़ावां विच मनुख ने प्रकृतिक वरतारियां बारे अपनी समझ नूं कल्पनात्मक कहानियां के रूप विच पेश किया, जिन्हां नूं असीं मिथ कथावां के रूप दे विच मनदे हां। मुढ़ले मनुख ने बेजान प्रकृतिक वस्तां, जीव जंतुआं, फुੱਲ ਬੂਟਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਦਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਥਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ, ਸੁਪਨਿਆਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਾਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ, ਜਿੰਨ ਪਰੀਆਂ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿਤਰਿਆ। इस तरह यह मिथ कथावां घटनावां की असल वास्तविकता नूं भावें पेश ना करदियां होण, पर यह उस वेले दे मनुख दे जीवन के समझ बारे भी सानूं दसदियां हन। मिथ विच दसी कहानी की घटना बीज रूप विच पूर्व इतिहासिक काल विच
ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਸ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿੱਥਿਆ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿੱਥ ਕਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਥ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਿੱਥ ਕਥਾਵਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਥਾ ਸਾਹਿਤ ਮਿੱਥ ਕਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ 11ਵੀਂ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੱਥ ਕਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਕਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੇਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਜਾਂ ਬਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਕਥਾ ਬੜੀ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੀ ਰੌਚਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤੇ ਪਰਨਾਕਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ 2 ਭਰਾ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਪਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਬਲਵਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਕਠਿਨ ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰ ਮੰਗੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਮਰਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਨ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੰਤ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਮਰ ਜੋ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕੋਲ ਕੀਤੀ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਲੋਹਾ ਲਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਕੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰਜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਬੋਲਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਵਾਨ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਇਹ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਜਲਾਦ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦੇਵੋ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲ ਦੇਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਲਕਾ ਸੀ। ਹੋਲਕਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੋਲਕਾ ਨੂੰ ਵਰ ਮਿਲੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਦ ਹੋਲਕਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਛੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ। ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਲਕਾ ਸੜ ਗਈ, ਪਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਬਚ ਗਿਆ। ਹੋਲਕਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਰ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ਰਾਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਲਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੋਲਕਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਥੰਮ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਥੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਗਰਮ ਥੰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਥੰਮ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਲਾਲ ਥੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਇੱਕ ਗਰਮ ਥੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਥੰਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਤੁਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਤਦ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਗਰਮ ਥੰਮ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਵਿਗੜਿਆ। ਅਖੀਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ
ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲਈ। ਉਸ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਲਵਾਰ ਥੰਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ, ਥੰਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਬੱਚੋ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਥੰਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹੀ ਤਲਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਥੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਰਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦਾ ਅੱਧਾ ਧੜ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਧੜ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਨਰਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਨਰਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਰਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਦਿਨ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਨਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰਾਤ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ 2 ਵਕਤ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਮੇਂ 2 ਵਕਤ ਮਿਲਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਨਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਧਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਹਲੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਰ ਮੰਗੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਰੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਮਰੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਰਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਦਹਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਨਰਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਰ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮਾਰੇ। ਉਸਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਨਰਸਿੰਘ ਦੇ ਨੌਂਦਰਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੌਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਸ਼ੂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਰਸਿੰਘ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਵਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਸਨ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ। ਬੱਚੋ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਕਥਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਯਕੀਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਯਕੀਨ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਬਣੋਗੇ, ਖੁਦ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਨ ਦੀ ਥਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਕਥਾ ਕਿਸ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇਹ ਕਿਸ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੋਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਵੰਨਗੀ ਇਸ ਦੀ? ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਕਥਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਥਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਕਥਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ,
ਬੱਚਿਓ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ? ਬੱਚਿਓ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਬੱਚਿਓ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਨਾਕਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤੇ ਪਰਨਾਕਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤੇ ਪਰਨਾਕਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਮੌਤ ਉੱਤੇ। ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਮੌਤ ਉੱਤੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ। ਕਿੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ? ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਹਲਾਦ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? ਪ੍ਰਹਲਾਦ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਬੱਚਿਓ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? ਉਸਨੂੰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਂਧਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਪਾਂਧਾ। ਬੱਚਿਓ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਬੱਚਿਓ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਸਮਝਾਇਆ? ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ? ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ? ਜਲਾਦ। ਬੱਚੇ ਜਲਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਲਾਦ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹ, ਪਰ ਇਹ ਮੱਤ ਪੱਖੋਂ ਰਾਖਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ। ਜੋ ਲੋਕ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁੱਝੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਉਸਨੂੰ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਹੋਲਕਾ। ਹੋਲਕਾ ਨੂੰ ਕੀ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਹੋਲਕਾ ਨੂੰ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ? ਹੋਲਕਾ। ਹੋਲਕਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ? ਉਹ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਛੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਥੰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਥੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਤੁਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਕੀ ਤੁਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ? ਕੀੜੀ। ਥੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਤੁਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ? ਕੀੜੀ। ਤੇ ਥੰਮ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ? ਬੱਚਿਓ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਬੱਚਿਓ ਨਰਸਿੰਘ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਧੜ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਧੜ ਸ਼ੇਰ ਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਨਰਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਏ? ਨਰਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ? ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਕਿਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ?
ਬੱਚਿਓ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੱਚੇ, ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਖੂਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।